സെബസ്ത്യാനോസേ, ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. വിശുദ്ധനായ സെബസ്ത്യാനോസേ, ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം നിന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് വിളക്കും വഴികളിൽ പ്രകാശവുമായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ മധ്യസ്ഥതയാൽ സർവശക്തനായ ദൈവം നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം സാധിച്ചു തന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു, എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്തുതിക്കായി ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ഈ തിരികളെ ആശീർവദിക്കണമേ. ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന സത്യപ്രകാശമായ മിശിഹായെ, അന്ധകാരമായ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ധൈര്യപൂർവ്വം തരണം ചെയ്ത് നിത്യപ്രകാശത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ബലിപീഠത്തിന് മുൻപിൽ നിരന്തരം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ എണ്ണ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് മോശയോട് കൽപ്പിച്ച ദൈവമേ, ഈ തിരികളെ ആശീർവദിക്കണമേ. അന്ധകാരമെല്ലാം അകറ്റുവാനും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പ്രകാശമനമായി സംരക്ഷിക്കുവാനും ഇവ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആത്മാവാം ദൈവമേ വരണേ, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ വരണേ. ആത്മാവാം ദൈവമേ വരണേ, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ വരണേ. ദാഹിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു, സ്വർഗം തുറന്നിറങ്ങി നീ വരണേ. ദാഹിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു, സ്വർഗം തുറന്നിറങ്ങി നീ വരണേ. ആത്മാവാം ദൈവമേ വരണേ, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ വരണേ. ആത്മാവാം ദൈവമേ വരണേ, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ വരണേ. തിരുരക്തത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യണേ, അഗ്നിയാൽ പരിശുദ്ധി നൽകണേ. തിരുരക്തത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യണേ, അഗ്നിയാൽ പരിശുദ്ധി നൽകണേ. ആത്മാവാം ദൈവമേ വരണേ, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ വരണേ. ആത്മാവാം ദൈവമേ വരണേ, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ വരണേ. രോഗത്താൽ ഞാൻ വലഞ്ഞിടുമ്പോൾ സൗഖ്യമായി നീ എന്നിൽ വരണേ. രോഗത്താൽ ഞാൻ വലഞ്ഞിടുമ്പോൾ സൗഖ്യമായി നീ എന്നിൽ വരണേ. ദൈവമേ വരണേ, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ വരണേ. പാപത്താൽ ഞാൻ തകർന്നു
രക്ഷിക്കാൻ നിൻ കരം നീട്ടണേ. ആത്മാവ് பிரியமானவர்களே, இன்று நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சியோட ஒரு நாள் தான். முக்கியமாக இன்னைக்கு நமக்கு தெரியும், கத்தோலிக்க திருச்சபையில் இன்னைக்கு பெந்தகுஸ்தா திருவிழா கொண்டாடுகின்ற நாள். இன்றைய நாள் தான் நம்ம திருச்சபா உருவாகிறது. இன்று இந்த பெந்தகுஸ்தா திருவிழா நாள் தான். நம்ம இந்த மேட்டூரில் சென்ட் செபாஸ்டியன் நம்ம இந்த கூட்டாய்மையோட திருவிழா கொண்டாடும் பொழுது இதுவும் ஒரு துவக்கம் தான். நம்ம திருச்சபை உருவாகிற மாதிரியே நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு சமூகம் ஒரு உருவாகுவதற்கு ஒரு துவக்கம் தான். அதனால இன்னைக்கு நமக்கும் ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சியுடைய நாள் தான். முதலாவதாக இந்த திருவிழா நம்ம கொண்டாடும் பொழுது எல்லாருக்குமே முதலாவதாக திருவிழா வாழ்த்துக்கள் அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த பெந்தகுஸ்த திருவிழாவுடைய வாழ்த்துக்களும் அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய நாளில் நமக்காக திருப்பலி அர்ப்பணம் செய்வதற்கு அருள் தந்தை அகஸ்டின் அவர்கள் தான் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அவர் ஃபாதரோட ஞானஸ்நான பேரும் செபஸ்தியார் தான். அவர் அப்போ അതൊരു கடவுளுடைய சித்தம். இன்னைக்கு ஃபாதரை இந்த பூசை வைக்குவதற்கு நம்ம முன்னாடி ஃபாதர் இங்கே வருவதற்காக பிளான் போட்டு, ஆனால் இன்னைக்கு இந்த நம்ம திருவிழாவும் இன்றைய நாள் தான் வந்திருக்கு. அது கடவுளுடைய சித்தம் தான். இன்னைக்கு நம்ம மேட்டூரில் முதலாவதாக தான் ஃபாதர் இங்கே வந்திருக்கிறாரு. நம்ம மேட்டூரில் இருக்கிற இங்கே கூட்டியிருக்கின்ற அனைவருக்கும் சார்பாகவும் ஃபாதரை அன்புடன் கரங்களை தட்டி நாம் வரவேற்கிறோம். அதே மாதிரி இன்னைக்கு இங்கே வந்திருக்கோம் அனைத்து கன்னியர்களுக்காக நம்ம ஷாரோன் சிஸ்டர்ஸு, எஃப்சி சிஸ்டர்ஸு, ஜோதி சிஸ்டர், எல்லாரும் ஜோதி சிஸ்டர் இங்கே வந்த எல்லாம் சேவைகளும் செய்வதற்கு சிஸ்டர் இன்னைக்கு நாளைக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபராக புது இடத்துக்கு போகிறதுக்கு எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. புது சார்ஜ் இருக்கின்ற மதர் அப்படி 3வது லைனில் இருக்கிறதா மதர் தான் இங்கே சார்ஜ், மேட்டூர்னுடைய சார்ஜ். அதே மாதிரி நவீன சிஸ்டர் நிறைய பேர் பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. சிஸ்டர் இன்னைக்கு நிறைய சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நம்மோடு பிடிக்காது. எல்லாம் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் தான். அனைத்து சிஸ்டர்களை இளைஞர்களையும் நம்ம இந்த மேட்டூர் சமூகத்தின் சார்பாக கரங்களை தட்டி வரவேற்கின்றோம். இங்கே நிறைய பேர் முதல் டைம் தான் இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ கூட்டம், பெரிய சந்தோஷம் தான் பார்க்கும்போது. இல்லை 15 பேர் 20 பேர் இன்னைக்கு இந்த பக்கம் அப்படி திரும்பி பார்க்கனால வரல. இப்படியே ஒரு லைன் போட்டால் ஒரு 4-5 லைன் தான், அவ்வளோதான். இன்னைக்கு பெரிய கூட்டம், அதே ஒரு பெரிய சந்தோஷம். நம்ம புனித செபஸ்தியார் திருவிழா கொண்ட முதல் திருவிழாவே நமக்கு ஒரு வரலாறு எப்பொழுதுமே நம்ம இனி பார்த்தோம். நம்ம வரலாறுல எழுதப்பட வேண்டிய நாள் தான் இந்த மே மாதம் 24ஆம் தேதி நம்ம வரலாறுல எழுதப்பட வேண்டிய நாள் தான். அதனால இங்கே கூடியிருக்கிற அனைவரும் அந்த வரலாறுல எழுதப்படப்பட்டவர் தான். அதனால இங்கே நீங்கள் நிறைய முயற்சி எடுத்து தான் இன்னைக்கு இங்கே வந்திருக்கும். நல்ல வெயில் இருக்குது, வெளியே நல்ல சூடு இருக்குது. ஆனால் எல்லாருமே நேரத்தில் வந்து எல்லாம் வேலைகளை செய்தும் திருப்பலிக்காக எல்லாரும் நல்லாக ஆயத்தமாய் வந்திருக்கும் திருவிழா கொண்டாடுவதற்கு. எல்லாருமே இந்த திருவிழா வாழ்த்துக்களை சொல்லி அனைவரையும் இந்த திருவிழாவுக்கு வரவேற்கின்றேன். கரங்கட்டத்தில் நம்ம இந்த திருவிழா கொண்டாடி முக்கியமாக இந்த திருப்பலிக்காக நம்ம ஆயத்தமாகும் பொழுது நாம் ஜெபம் செய்ய வேண்டிய 2 விஷயங்களை உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லுவதற்கு நான் விரும்புகிறேன். முதலாவதாக கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் நம்ம குடும்பங்களுக்கு நம்ம ஒருவருக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு அது முக்கியம்தான். முக்கியமாக அதுக்காக நம்ம அன்றாடணும். இரண்டாவதாக நமக்கு தெரியும், நம்ம இங்கே இப்படி ஒரு சமூகம் உருவாகி கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 வருஷத்துக்கு மேலாகி நினைக்கிறேன். அது நல்லபடியாக வளருவதற்கு கடவுளுடைய சித்தம்படியாக நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பெந்தகுஸ்த திருவிழாவில் எப்படி திருச்சபை உருவாகினதோ அதே மாதிரி நிறைய மக்களுக்கு ஆண்டவருக்கு சாட்சி ஆகுவதற்கு, ஆண்டவருக்கு சாட்சியம் கொடுக்குவதற்கு இல்லையா. நம்ம 12 பேர்லேருந்து எப்படியோ இந்த பெரிய அளவுக்கு திருச்சபை உருவாயிருக்கு. அப்படியே நம்ம ஒவ்வொருவரிலிருந்தும் அந்த கடவுளுக்கு சாட்சியம் கொடுக்குவதற்கு நம்மளால முடியணும். அப்போ நம்ம ஒவ்வொருவரும் கடவுளுக்கு சாட்சியாவதற்கு தான் நம்ம ஞானஸ்தானம் பெற்ற ஒவ்வொருவரும் கடவுளுக்கு சாட்சியாவதற்கான கடவுள் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். அந்த ஒரு நினைவோட செய்யணும். ஒரு சின்ன ஏதாவது பெரிய வேலையாகட்டும், நம்ம இங்கே வருவதாகட்டும் போனதாகட்டும், இப்போ எல்லா நாளும் இங்கே கூட்டிட்டு வருவதற்கு அங்கே சேலத்திலிருந்து இங்கே கார் ஓட்டி இங்கே கொண்டு வர நிறைய 4-5 பேர் இருக்குது. ஆனால் அது ஒரு பெரிய சாட்சி தான். கடவுளுக்கு கொடுக்குற ஒரு பெரிய சாட்சி. நம்ம செய்கின்ற சின்ன வேலை கடவுள் நமக்கு கொடுத்த அந்த வேலையை சந்தோஷமாக நம்ம செய்யணும். இல்லை என்னால் முடியறது இல்லை அப்படின்னு நினைக்காம எல்லா வேலையும் நம்ம சந்தோஷமாக செய்யும் பொழுது அது கடவுளுக்கு ஒரு சாட்சியம் தான். அப்போ அதுக்காக மன்றாடணும். இங்கே ஒரு பெரிய கடவுளுக்கு சாட்சியமான ஒரு இடமாய் மாறுவதற்கு நம்ம ஒவ்வொருவரும் கடவுளுக்கு சாட்சிகள் ஆகுவதற்கு நற்செய்திக்கு சாட்சிகள் ஆகுவதற்கு அதுக்காக கூட மன்றாடணும். நம்ம வாழ்க்கையில் அதற்கு தடையாக நிற்கிற ஏதாவது விஷயங்கள் இருந்தால் அந்த விஷயங்களை எல்லாம் மாற்றி இந்த திருப்பலி மூலியமாக நமக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் கிடைக்கணும். தூய ஆவியருடைய ஆசீர்வாதம்
நமக்கு கிடைக்கணும். அதுக்காக மன்றாடலாம். புனித செபஸ்தியாருடைய மத்தியஸ்தம் நமக்காக விண்ணுலகில் ஆண்டவருடைய நமக்காக மன்றாடுவதற்கு புனித செபஸ்தியார் எதற்காக நம்ம குடும்பங்கள் இருக்கிற பஞ்சம் எல்லாம் மாறுவதற்கு. நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்போ நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு இல்லை, பணம் இல்லாத விஷயம் இல்லை, அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. என்ன இல்லை, நிறைய வேற ஏதாவது விஷயங்களுக்கு பஞ்சம் இருக்கு இல்லையா, அது சந்தோஷமாகலாம், அமைதியாகலாம், அப்படின்னு ஏதாவது இருந்தால் அதுக்காக மன்றாடணும். ரெண்டாவதாக நோய்களை விட்டு போவதற்கு. நிறைய குடும்பங்கள் நோய்கள் மூலியமாக நிறைய கஷ்டப்பட வந்துட்டு இருக்கோம். அந்த நோய்கள் விட்டு போவதற்காக மன்றாடணும். மூணாவதாக நமக்கு தெரியும் நிறைய போராட்டங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. அது நிறைய ராஜ்யங்களாக இல்லை நம்ம குடும்பத்திலாக, குடும்பத்துக்கு உள்ளாக, குடும்பத்துக்கு வெளியாக, அந்த மாதிரி போராட்டங்கள் எல்லாம் விட்டு மாறுவதற்காக மன்றாடணும். புனித செபஸ்தியாருடைய மத்தியஸ்தம் நம்ம ஒரு குடும்பங்களுக்கும் கிடைக்குவதற்காக மன்றாடலாம். இந்த திருப்பலியிலே சிறப்பாக சந்தோஷமாக நாம் பங்கு சேரணும். நல்லபடியாக ஜபங்கள் எல்லாம் சொல்லி பாடல்கள் எல்லாம் பாடி கடவுளுக்கு ஒரு பெரும் நம்ம கடவுளை மகிமைப்படுத்துவதற்காக இந்த நேரம் ஒரு மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் இந்த திருப்பலியில் பங்கு சேரும் பொழுது கடவுளை மகிமைப்படுத்துவதற்காக இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தலாம். ஒரு எடுத்து நிற்போம். ஆண்டவராக இறைவா, மகிழ்ச்சியோட திருப்பலி அர்ப்பணம் செய்வதற்காக நாங்கள் இங்கே ஒன்று தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. ஆண்டவரே, நிறங்களுக்கு காட்டிய பெரிய அன்பையும் ஆண்டவரே எங்கள் மேல் காட்டிய பெரிய இரக்கத்தையும் நினைத்து நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் நன்றி கூறுகிறோம். ஆண்டவராக இயேசுவே, இந்த திருப்பலி எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும், எங்கள் குடும்பங்களுக்கும், எங்கள் இதயங்களுக்கும் ஒரு ஆறுதல் கிடைக்குவதற்கு காரணமாகட்டும். இந்த திருப்பலி மூலியமாக நாங்கள் மன்றாடுகின்ற ஒவ்வொரு ஜெபங்களும் எங்கள் குடும்பங்களுக்கும் எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் ஆசீர்வாதமாவதற்கு, ஒரு வெளிச்சத்தை எங்களுக்குள்ளே கிடைக்குவதற்கு ஆண்டவரை நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஜெபிப்போம். சிறப்பாக முதலாவதாக இந்த புனித செபஸ்தியார் திருவிழா கொண்டாடப்படுது. புனித செபஸ்தியார் வழியாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய ஆசீர்வாதங்களை கிடைக்குவதற்கும் எங்களுடைய குடும்பங்களின் ஆசீர்வாதங்களை கிடைக்குவதற்காக நாங்கள் மன்றாடுகின்றோம். தூய ஆவியார் கன்னி மரியாள் மேலும் சீடர்கள் மேலும் நிறைந்தது மாதிரி இந்த நேரத்தில் தூய ஆவியால் நிறையப்பட்ட கடவுளுக்கு சாட்சிகளாக எங்களை மாற்ற வேண்டும். நம்ம ஒருவேளை ஜெபங்களை ஆண்டவர் கரங்களை ஒப்புப்படுத்த இன்றைய திருப்பலியை நாம் ஒன்று சேர்ந்து அர்ப்பணிப்போம்.
ഗീതം. ഭൂമിയിലെങ്ങും ഭക്തനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. സ്വർഗ്ഗസ്ഥിരനാം താതാവിൻ നാമം പൂജിതമാകണമേ. നിൻ രാജ്യം വന്നിടണമേ. പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ. മാനവവൃന്ദങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിപ്പൂ സാമോദം. പരിശുദ്ധൻ നീ എന്നെന്നും പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗത്തിന്നതുപോലുലകിൽ നിൻ ചിത്തം നിറവേറണമേ. ആവശ്യകമാം ആഹാരം ഞങ്ങൾ ഇന്നരുളിയിടണമേ. ഞങ്ങൾ പരീക്ഷയിലൊരു നാളും ഉൾപ്പെരുവാനിടയാകരുതേ. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നെന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചരുളണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഭൂമികളെ പ്രിയപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനുമായ ഈശോമിശിഹായുടെ മഹത്വപൂർണ്ണമായ ഉത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിനെ ഞങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധരെ പോലെ ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും കർത്താവിനെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തി സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യത്തിന് അർഹനാകുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ ഓർമ്മ ദിനത്തിൽ മിശിഹായുടെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ യോഗ്യതയുടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥായ നീക്കും. കർത്താവേ മമ രാജാവേ, പാടും നിൻ പുകഴെന്നും ഞാൻ. സകലേശായ തിരുനാമത്തിൽ
കർത്താവായ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പരിമളം ഞങ്ങളിൽ വീശുകയും അങ്ങയുടെ സത്യത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന അങ്ങയുടെ തിരുക്കുമാരനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ. സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞു വിളിച്ചോടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ നിരന്തരം അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുവാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാലും എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവാകുന്നു, സകലത്തിന്റെയും നാഥായി നയിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവൻ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തുതിയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിന്റെയും നാഥായ എന്നേക്കും. അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനും എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. முதலாம் வாசகம் தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் 2 இறைவசனங்கள் 1 முதல் 8 முடிய. ஆண்டவரே விண்ணுலகும் மண்ணுலகும் அவற்றில் உள்ள அமைப்புகள் அனைத்தும் உருவாக்கப்பெற்று நிறைவேறின. மேலும் கடவுள் தாம் செய்த வேலையை 7ஆம் நாளில் முடித்தார். அவர் தாம் செய்த வேலைகள் அனைத்தையும் நிறைவு பெற செய்து 7ஆம் நாளில் ஓய்ந்திருந்தார். கடவுள் 7ஆம் நாளுக்கு ஆசீர் வழங்கி அதை புனிதப்படுத்தினார். ஏனெனில் கடவுள் தாம் செய்த படைப்பு வேலைகள் அனைத்தையும் நிறைவேறச் செய்து அந்நாளில்தான் ஓய்ந்திருந்தார். இவையே விண்ணுலகும் மண்ணுலகும் படைப்பின் தோற்ற முறையால் ஆண்டவராகிய கடவுள் மண்ணுலகையும் விண்ணுலகையும் உருவாக்கிய பொழுது மண்ணுலகின் நிலவழியின் எவ்வித புதரும் தோன்றவில்லை, வயல்வெளியில் எவ்வித செடியும் முளைத்திருக்கவில்லை. ஏனெனில் ஆண்டவராகிய கடவுள் மண்ணுலகின் மேல் இன்னும் மழை பொய்விக்கவில்லை. மண்ணை பண்படுத்த மானிடர் எவரும் இருக்கவில்லை. ஆனால் நிலத்திலிருந்து மூடுபனி எழும்பி நிலம் முழுவதையும் நனைத்தது. அப்பொழுது ஆண்டவராகிய கடவுள் நிலத்தின் மண்ணால் மனிதனை உருவாக்கி அவன் நாசிகளில் உயிர் மூச்சை
உள்ள மனிதன் உயிர் உள்ளவன் ஆனான். ஆண்டவராகிய கடவுள் கிழக்கே இருந்த ஏதோனில் ஒரு தோட்டம் அமைத்து தாம் உருவாக்கிய மனிதனை அங்கே வைத்தார். இது ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. ദൈവ മഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തി പാടുന്നു ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ ക്രിസ്തുവിൻ തിരുദിവസത്തിൽ നിർമ്മലമാകും അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. തങ്കരവിരുതല്ലോ വാനവിതാനങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ വിശുദ്ധനാം സർവ്വജ്ഞാനോസി നിർമ്മലമാകും അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. നിത്യപിതാവിനും സുതനും റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയുണ്ടാകട്ടെ. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ വിശുദ്ധനാം സർവ്വജ്ഞാനോസി നിർമ്മലമാകും അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ വിശുദ്ധനാം സർവ്വജ്ഞാനോസി നിർമ്മലമാകും അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ജീവദായകവും ദൈവികമായ കൽപ്പനകളുടെ മധുരസ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളിൽ ഫലമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. രണ്ടാം വായന അപ്പസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന വായന 2-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവെ ആസ്വദിക്കും. അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനം. പന്തക്കോസ്താ ദിവസം സമാഗതമായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് ആകാശത്തു നിന്നുണ്ടായി. അത് അവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു. അഗ്നിജാലകൾ പോലെയുള്ള നാവുകൾ തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മേൽ വന്നു നിൽക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു. അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു. ആത്മാവ് കൊടുത്ത ഭാഷാപരമനുസരിച്ച് അവർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള സകല ജനപദങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന ഭക്തരായ യഹൂദർ ജെറുസലേമിലുണ്ടായിരുന്നു. ആരവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ജനം ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാഷകളിൽ അപ്പസ്തോലന്മാർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവർ വിസ്മയഭരിതരായി പറഞ്ഞു, ഈ സംസാരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഗലീലയല്ലേ? നാം എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയിൽ ശ്രവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? പാർത്തിയാക്കാരും മേദിയാക്കാരും എലാമിയാക്കാരും മെസപ്പൊട്ടേമിയ നിവാസികളും യൂദയായിലും കപ്പദോനിയയിലും പോന്തസിലും ഏഷ്യയിലും താമസിക്കുന്നവരും ഫ്രീച്ചിയായാലും പാംഫീലിയായാലും ഈജിപ്തിലും കിറേനിയയുടെ ലിബിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നവരും റോമിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർശകരും യഹൂദരും യഹൂദമതം സ്വീകരിച്ചവരും ക്രേത്യരും അറേബ്യരുമായ നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ അവർ വിവരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷകളിൽ കേൾക്കുന്നുവല്ലോ. ഇതിന്റെ എല്ലാം അർത്ഥമെന്ത് എന്ന് അവർ പരസ്പരം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിസ്മയിക്കുകയും പരിഭ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞു, പുതുവീഞ്ഞു കുടിച്ച് അവർക്ക് ലഹരി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം. എന്നാൽ പത്രോസ് മറ്റ് 11 പേരോടും ഒപ്പം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഉച്ചസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു, യഹൂദ ജനങ്ങളെ, ജെറുസലേമിൽ വസിക്കുന്നവരെ, ഇത് മനസ്സിലാക്കുവിൻ, എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവർ ലഹരി പിടിച്ചവരല്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ദിവസത്തിന്റെ 3-ാം മണിക്കൂറിലെ ആയിട്ടുള്ളൂ.
മറിച്ച് ജോയൽ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചതാണിത്. ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു, അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മേൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വർഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രികളും പ്രവചിക്കും. നിങ്ങളുടെ യുവാക്കൾക്കും ദർശനങ്ങളുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. എൻ്റെ ദാസന്മാരുടെയും ദാസികളുടെയും മേൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കും. അവർ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യും. ആകാശങ്ങളിൽ അത്ഭുതങ്ങളും ഭൂമിയിൽ അടയാളങ്ങളും ഞാൻ കാണിക്കും. രക്തവും അഗ്നിയും ധൂമപടലവും കർത്താവിന്റെ മഹനീയവും പ്രകാശപൂർവമായ ദിനം വരുന്നതിന് മുമ്പ് സൂര്യൻ അന്ധകാരമായും ചന്ദ്രൻ രക്തമായും മാറും. കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ രക്ഷ പ്രാപിക്കും. അതുപോൽ സുതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയുയരട്ടെ, ആദ്യം മുതൽക്കേ എന്നും നിത്യവുമായി ഭവിച്ചിടട്ടെ. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം അധ്യായം 20:19 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ ദിവസമായ അന്ന് വൈകിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ യഹൂദരെ ഭയന്ന് കഥകടച്ചിരിക്കെ യേശു വന്ന് അവരുടെ മധ്യയിൽ നിന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം. ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ കൈകളും പാർശ്വവും അവരെ കാണിച്ചു. കർത്താവിനെ കണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷിച്ചു. യേശു വീണ്ടും അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം. പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ മേൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് അരുളി ചെയ്തു, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നുവോ അവ അവരോട് ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നുവോ അവ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. അൻപാർന്ന അരുൾ സഹോദരികളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് നാം പുനിത സെബസ്ത്യാനോയുടെ തിരുവിഴ കൊണ്ടാടുമ്പോഴും അതേപോലെ പെന്തക്കോസ്ത് തിരുവിഴ കൊണ്ടാടുമ്പോഴും இன்று நாளுடைய நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று அவங்க சொன்னாரு, முன்னாடியே சொன்னாரு, தமிழ்ல பேசினா நல்லா இருக்கும் அப்படி சொன்னாரு. ஆனா நான் அந்த அளவுக்கு தமிழ்ல ப்ரிப்பேர் ஆகவே இல்லை. நான் இனியும் தமிழ்ல பேசிட்டுனா கண்டிப்பா அது மலையாளம் மாதிரி இருக்கும். அதனால இவ்விடம் கொண்டு மலையாளத்தில் பேச விரும்புகிறேன். കേരളാവിലെ തമിഴും മലയാളം ഒരുമിച്ച് തോന്നുന്നു. കേരളത്തിലൊരു ഉത്സവമുണ്ട്, മാമാങ്കം. 16-17 നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ നടന്നിരുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് മാമാങ്കം. വള്ളവനാട് കോനമന്ത്രിയും കോഴിക്കോടൻ സാമുദ്രിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കുടിപ്പകയുടെ ഒരു കഥയാണ്. 41 ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ്
12 വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ നടത്തുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് മാമാങ്കം. അങ്ങനെ ഓരോ വ്യാഴവട്ടക്കാലം ഈ മാമാങ്കം നടക്കും. അവസാന ദിവസങ്ങളിലെ ഒരു സ്റ്റേജ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കും. മാമാങ്കം വളരെ ആഘോഷമാണ്. ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് ഈ ആഘോഷം തിരുവിഴക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നടന്ന് അവസാന ദിവസം ഈ ഒരു തറ അവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, സ്റ്റേജ്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് നിലപാട് തറ എന്നാണ്. നിലപാട് തറ. അതിന് മേലെ സാമുദ്രി, കോഴിക്കോടൻ സാമുദ്രി, അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്, ആ നാടിന്റെ സാമുദ്രിയാണ്. അദ്ദേഹം അതിന്റെ മേലെ കയറിയിരിക്കും. ആയുധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കും. എന്നിട്ട് അവരെ വെല്ലുവിളിക്കും, കൂടെയുള്ളവരെ വെല്ലുവിളിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ വെല്ലുവിളിക്കും. വെള്ളവനാട്, കോണോതിരി ടീമുകളൊക്കെ വെല്ലുവിളിക്കും. ആര് എന്നെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആക്രമിച്ച് എന്നെ കീഴടക്കുന്നുവോ അവനാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ 12 വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധമാണ്, മാമാങ്കമാണ്. മാമാങ്കത്തിന്റെ അവസാനമാണ് ഈ ഒരു ഇത് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ 12 വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ നടക്കും. പക്ഷെ സാമുദ്രിക്കൊരു അതൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഈ നിലപാട് തറയ്ക്ക് മുമ്പില് നിറയെ പോരാളികളെ, ആയുധം അഭ്യസിച്ച അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം അഭ്യസിച്ച ഒത്തിരി പേരെ ചുറ്റും നിർത്തിയാണ്. ഇവരെ മറികടന്നിട്ട് വേണം ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവർക്ക്, കോനാതിരിയുടെ ആളുകൾക്ക് ഈ സാമുദ്രിയെ വധിക്കാനായിട്ട് വരാൻ. അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല. എല്ലാം കഴിയുമ്പോ അവസാനം ഉറവാട് കയ്യിലെന്നിട്ട് പറയും, ഞാനാണ് ഇനി അടുത്ത 12 വർഷത്തേക്ക് ഈ ദേശത്തിന്റെ സാമുദ്രി, ഞാനാണ് ഇതിന്റെ അധികാരി എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയും. ആ വിളിച്ചു പറയുന്ന തറയെ പറയുന്ന പേരാണ് നിലപാട് തറ. തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നിലപാട് തറ. ഇന്ന് സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ ഫീസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്, തിരുനാൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. സെബസ്ത്യാനോസും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ, തന്റെ നിലപാടിനെ ഉറക്കെ പ്രഘോഷിച്ച വ്യക്തിയാണ്. 255 ജനിച്ച് 288 മരിച്ച 33 വർഷം മാത്രം ജീവിച്ച വ്യക്തി ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ, അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് തന്റെ നിലപാടിനെ വ്യക്തമാക്കിയ സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ ഫീസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഈ സാമുദ്രിയുടെയും സെന്റ് സെബാസ്റ്റിന്റെയും നിലപാടുകളിൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? അവരുടെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കി. പക്ഷേ സാമുദ്രി തന്റെ ചുറ്റും യുദ്ധം അഭ്യസിച്ച പോരാളികൾക്ക് ബലത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന, എന്നെ കൊല്ലാനുള്ളവർ കൊന്നോളൂ എന്ന് പറയുന്നു, ആയുധങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ. പക്ഷെ സെന്റ് സെബാസ്റ്റിന് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ദൈവം മാത്രമേ തുണയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് കുരിശിലെ മരത്തിന്മേൽ കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോഴും മരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഏറ്റുപറയാൻ ഒരു മടിയും കാണിക്കാത്ത സെന്റ് സെബാസ്റ്റിന്റെ തിരുനാളാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ മേട്ടൂരെ ഇടവകാംഗങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഘോഷത്തിന്റെ തിരുനാളാണ്. മേട്ടൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കേട്ടു വരികയാണ്. ഇന്നലെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഡയറക്ടറി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ ഇറക്കിയ ഡയറക്ടറിയാണ്. അപ്പോൾ സേലം ഇടവകയുടെ രൂപീകരണത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ വർഷവും നടന്ന, ഓരോ അച്ഛന്മാരിലൂടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ വിവരിച്ച് ചെറിയ സമൂഹമായി, ബലിയർപ്പിച്ച്, പിന്നെ ദേവാലയമായി, അങ്ങനെ പാലക്കാട് രൂപതയായിരുന്നു. പിന്നീട് 2017 രാമനാഥപുരം രൂപതയുടെ ഭാഗമായി. അങ്ങനെ ചരിത്രം, സേലം ഇടവകയുടെ ചരിത്രം ഞാൻ വായിക്കുന്നു. എന്നതുപോലെ തന്നെ മേട്ടൂര് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഇതിനെ ഈ ആദ്യത്തെ തിരുനാളിന് സാക്ഷ്യമാകുന്നുവെങ്കിൽ വളരെ ഭാവിയിൽ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കും, വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം കൂടും, വിശ്വാസഗണത്തിന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ദേവാലയം ഉയരും. ദേവാലയം അതൊരു മിഷൻ സെന്റർ ആയിട്ട് മാറും ആദ്യം, പിന്നീട് അത് ഇടവക ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ വലിയൊരു വിശ്വാസ ഗണത്തിനെ രൂപം കൊള്ളുവാന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ഒരു മേട്ടൂർ മിഷൻ
വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമാകുവാനായിട്ട്, കൂടുതൽ വിശ്വാസികൾ ഇവിടെ ഉത്ഭവിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ചൈതന്യം അതിനെ ഉതകുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് ഈ സെന്റ് സെബാസ്റ്റിന്റെ ഫീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ സെന്റ് സെബാസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടോ നോക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണിത്. മാത്രമല്ല ഓരോ വർഷവും ഇനി തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കൂലേ? ആദ്യത്തെ വർഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി എല്ലാ വർഷവും സാഹചര്യത്തിനുള്ളതുകൊണ്ട് ഉറപ്പാണ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവുണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് വിഷമായത് സാഹചര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്രാവശ്യം വെടിക്കെട്ടില്ല പറഞ്ഞു. സാഹചര്യത്തിന്റെ ഒരു ക്രേസ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് വെടിക്കെട്ട്. സാഹചര്യത്തിന് അതില്ലാതെ എങ്ങനെ ആകെ അസ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ വർഷവും നമ്മള് ഈ തിരുനാളുകൾ ആഘോഷിക്കും. തിരുനാളുകൾ ഓരോ വർഷവും ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് പോലും, വിശ്വാസം എത്രമാത്രം വളർന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം കൂടിയാണ്. ഈ മേട്ടൂർ ദേവാലയം ആദ്യത്തെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത വർഷം അടുത്ത തിരുനാൾ, രണ്ടാമത്തെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കും. അപ്പോ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, എന്റെ ഈ ഒരു മിഷൻ സെന്ററിന്റെ, എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ, എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലെ എത്രമാത്രം എന്റെ വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്, വളരുന്നുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യതയാണ്. നമ്മള് 6 വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലെ, ചെറിയൊരു സമൂഹമായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു 6 വർഷ കാലയളവിലെ എന്റെ വിശ്വാസ ജീവിതം എത്രമാത്രം വളർന്നു, ദൈവത്തോട് എത്രമാത്രം ഞാൻ ചേർന്ന് നിന്നു എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. നമ്മൾ പലരും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്, പല സ്ഥാപനങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിലോ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. കുട്ടികളുണ്ട്, കുട്ടികളെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ്. ഈ ഏത് മേഖല എടുത്താലും ഇവിടെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലോ 6 മാസം കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാസം കൂടുമ്പോഴോ ഓരോ ദിവസമോ ഒക്കെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ട്. ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളുണ്ട്. അപ്പോ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മാസവും ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. എന്താണ് എന്റെ ഈ ഒരു കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്കൂള് എത്രമാത്രം പുരോഗമിച്ചു, എന്തെല്ലാം മേഖലകളിൽ നേട്ടങ്ങൾ നേടി എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നതുപോലെ എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ വളർച്ചയെ ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം കൂടിയാണ് ഓരോ തിരുനാളുകളും. എന്റെ ആത്മീയ മേഖലയിലെ ഞാൻ എത്രമാത്രം വളർന്നു, എത്രമാത്രം ഞാൻ എന്തെല്ലാം നേടി, എവിടെയെല്ലാം എനിക്ക് പാളിച്ചകൾ പറ്റി എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം കൂടിയാണ് ഓരോ തിരുനാളുകളും. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതിനുള്ളൊരു അവസരമായിട്ട് ഈ തിരുനാൾ മാറട്ടെ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ വിശ്വാസം, സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വിശ്വാസം, അടിയുറച്ച വിശ്വാസം പ്രഘോഷിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാളും കൂടി വരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ആരാണ്? ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. ആരാണ് വരണ്ടേ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം, എവിടെ നിന്നായിരിക്കാം ഈ സെബസ്ത്യാനോസിന് ഇത്രയും ധൈര്യം കിട്ടിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രഘോഷിക്കാൻ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ധൈര്യം ലഭിക്കാൻ സെബസ്ത്യാനോസ് ബെസ്റ്റാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യം കിട്ടാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് പെന്തക്കോസ്ത് തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലോ. എന്താണ് പെന്തക്കോസ്ത് തിരുനാള്? സ്ലീഹന്മാരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങിയ ദിവസമാണ്. പഴയ നിയമത്തിലെ പെന്തക്കോസ്തയ്ക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? വിളവുകളുടെ തിരുനാൾ എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? രാവിലെ കുറച്ച് പള്ളിയിൽ കണ്ടു, പള്ളിയിൽ വരാത്തവരുണ്ട് ഇതില്. ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് 50-ാം ദിവസം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് പെന്തക്കോസ്ത് തിരുനാള്. ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഉത്ഥാനം കഴിഞ്ഞ് ഉത്ഥാനം കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗ്ഗാരോഹണ സമയത്ത് ഈശോ പറയുന്നുണ്ട്, ശിശുമാരോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങള് ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുകയും നിങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ നിറവിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആത്മാവ് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരും പരിശുദ്ധമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലെ സിഹിയോൻ മാളികയിലെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? ആത്മാവിന്റെ നിറവിനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പെന്തക്കോസ്ത് തിരുനാളിലെ തീനാവുകളുടെ രൂപത്തിലെ ആത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വർഷിച്ചു. ഇന്ന് പെന്തക്കോസ്ത് തിരുനാളാണ്. ആത്മാവിനാൽ നിറയേണ്ട ദിവസമാണ്. ഈ വിശ്വാസജനം അതുപോലെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? സ്ലീഹന്മാരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ മിഷൻ സെന്ററിലെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട സേലം ഇടവകയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും?
പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ ഒരു വലിയ വിശ്വാസഗണം രൂപപ്പെടും. ഞാൻ ഓർക്കായിരുന്നു, ഞാൻ രണ്ടാം കുർബാനയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാണ്, എങ്കിലും നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഒരു കൊച്ചിന്റെ കാര്യം. ആ കുട്ടി 10ാം ക്ലാസ് എത്തി. 10ാം ക്ലാസ് എത്തുന്നവരെ അവൻ ഭയങ്കര കുഴപ്പനും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ കുറുമ്പനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കുട്ടി, സമയം നോക്കിയിട്ടൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അവിടെ, ഭയങ്കര ഉഴപ്പനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ 10ാം ക്ലാസ് ഒക്കെ എത്തിയപ്പോ ആർക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10ാം ക്ലാസ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇവിടൊക്കെ സെന്റ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ നാട്ടില് A+ ഫുൾ 10 A+ വേണം, എന്നാലും ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആകും. അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷയുടെ സമയമൊക്കെ ആവുമ്പോ, പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും പാരന്റ്സ് വന്ന് പറയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഒക്കെ വരാറായി, നല്ല മാർക്ക് വേണം. മാത്രമല്ല എന്ത് റിസൾട്ട് വന്നാലും അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനക്കരുത്ത് പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു കുട്ടി 10ാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പോ അവന്റെ പേരൻസിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും 10ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, പേരൻസിനെ എല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് പോലുള്ളവരൊക്കെ, പ്രിൻസിപ്പള്, സ്കൂൾ അധികാരികളൊക്കെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും, ഉപദേശിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇന്നെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, കുട്ടികൾക്ക് അത് കൊടുക്കണം, ഇത് കൊടുക്കരുത് അല്ലെ, അങ്ങനെ കുറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളെ കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യാനുള്ള കുട്ടികളെ വീണ്ടും വിളിച്ച് വീണ്ടും കുറെ ഉപദേശിക്കും അല്ലെ. അവരെ ഇത് ഇത്രയും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം, പരീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി. ഈ നമ്മുടെ താരത്തിന്റെ പേരൻസിനെ പ്രത്യേകം ഉപദേശിച്ചു. കാരണം അത്ര നല്ല മിടുക്കനാണ് നമ്മുടെ കുട്ടി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പേരൻസിനോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആവുന്നൊരു പിടുത്തമില്ല, എങ്ങനെ ഇവ രക്ഷപ്പെടുന്നൊരു പിടുത്തമില്ല. അങ്ങനെ ഈ മകനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കുറെ പറഞ്ഞ് ടീച്ചേഴ്സ് പേരൻസിനോട് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ആകെ വിഷമമായി അവരെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോരാണ്. അങ്ങനെ അവരെ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തില് നടന്ന സംഭവമാണ്. ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനോട് ഇത് പങ്കുവെച്ചു, ധ്യാനഗുരുവിനോട്. അങ്ങനെ ധ്യാനഗുരു അവരെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും അവരുടെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് പറയണം, പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഇവനെ നിറയണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഇവനെ നിറയണം. അങ്ങനെ ഈ മകന് വേണ്ടി ഈ മാതാപിതാക്കൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഇവനെ നിറയണമേ. അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഈ മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങനെ അതിന്റെ പരിണത ഫലമായി 10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു, റിസൾട്ട് വന്നു. 10 A+ ആ മകന് കിട്ടുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ മകന് ഈ 10 A+ കിട്ടിയത് ഇവന്റെ ഗുണം കൊണ്ടാണ്. അല്ല, ഇവന്റെ ഗുണം കൊണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് നേരത്തെ പറയുമായിരുന്നു, ഇവൻ നല്ല പഠിക്കണം, മിടുക്കനായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്, ഇവൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ A+ കിട്ടുമെന്ന് തുടക്കത്തിലേ പറയേണ്ടതായിരുന്നു. നേരെ മറിച്ച് അവരോട് എന്താ പറഞ്ഞേ, ഇവന്റെ പാരന്റ്സിനോട് പറഞ്ഞു, ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവൻ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി. ഇത്രമാത്രം മാറ്റം നടക്കണമെങ്കിൽ ആരിടപെട്ടുണ്ടാവും? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ മകന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇടപെടിയാണ്. നിങ്ങളവരെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അവന് A+ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, A+. അല്ലാതെ ഒരു A+ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആ കൊച്ചെ ഇത്രമാത്രം മാനസാന്തരം നടക്കണമെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മാവിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ അതിന് വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ആത്മാവിന്റെ ഇടപെടലിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇന്നത്തെ പെന്തക്കോസ്ത് തിരുനാളിലെ സ്ലീഹന്മാരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നത്. അവര് വിവിധ ഭാഷകളിൽ അവരുടേതായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിവിധ ഭാഷകളിൽ വന്നവരെ തന്താങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ അത് ശ്രവിച്ചു. ഞാനിന്ന് ചിലപ്പോൾ തമിഴ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തിനു മനസ്സിലാക്കും? മലയാളത്തിൽ മനസ്സിലാക്കും. പണ്ട് ഞാനൊരിക്കലും തൊട്ടിപ്പാടെത്താൻ ഭാഗത്തായിരുന്ന സമയത്ത്, സ്കൂളിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിതുപോലെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചേച്ചിയോട് ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറയാം തമിഴില്. മാക്സിമം തമിഴിൽ ഞാൻ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കറിയാവുന്ന മാക്സിമം തമിഴ് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. അവസാനം ആ ചേച്ചി തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, സാർ നിങ്ങള് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോ അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. പക്ഷെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവാത്ത പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അങ്ങനെയല്ല. വീടുകളിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മലയാളത്തിലാവും വർത്താനം പറയുണ്ടാവുക. ചിലപ്പോൾ കോൺവെന്റിൽ അങ്ങനെയല്ല, മദറും സിസ്റ്റേഴ്സും മലയാളത്തിലായിരിക്കും വർത്താനം പറയുണ്ടാവുക. ചിലപ്പോൾ ഇതിലെ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. അവരവരുടെ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട്, മക്കളുടെ ഇടയിൽ.
അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും അമ്മയുടെ ദമ്പതികളുടെ ഇടയിൽ, മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആത്മാവിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, ആത്മാവിനാൽ നിറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ഈ അപ്പസ്തലന്മാരിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ, ഈ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൊത്തം തീയായിരിക്കും അല്ലേ. പിന്നെ അണയ്ക്കാൻ സാഹചര്യത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. അപ്പോ അതുപോലെ ആത്മാവിനാൽ നിറയാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആത്മാവിനാൽ നിറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ ചില ദുശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറിപ്പോകും, പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറിപ്പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ചില നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ, തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറിപ്പോകും. ഈ ജീവിതത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും സഹിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്? ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും? ആത്മാവിനെ നമ്മളോട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചാണ്? മാമോദിസ വേളയിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചതാണ്. പക്ഷെ മാമോദിസയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് അതൊക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ജീവിതാവസ്ഥയിലെ പല തെറ്റിന്റെ വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ നീങ്ങി, തിന്മയിൽ നമ്മൾ ചരിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവൊക്കെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഈ ആത്മാവിനെ ഉണർത്തണല്ലേ? എങ്ങനെ ഉണർത്താൻ പറ്റും? നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളെ ഓർമ്മണ്ടോ നോക്കിയേ? ഇല്ല, ഓർമ്മൊന്നുമില്ല. ഓർമ്മൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവരുണർത്താൻ തട്ടി വിളിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തട്ടി വിളിക്കണം. എങ്ങനെ വിളിക്കും? പരിശുദ്ധാത്മാവേ, തട്ടി വിളിച്ചതാണോ? അല്ലല്ലോ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നിൽ നിറയണമേ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എപ്പോഴൊക്കെ വിളിക്കും? സദാസമയം വിളിക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ, നിങ്ങൾ ഈ പ്രദക്ഷിണം പോകുമ്പോ, ഇനി വല്ല പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയിട്ട് പോകുമ്പോ ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി പോവുക. അല്ലാത്ത സമയം സംസാരിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു പോസിബിലിറ്റി ആണല്ലേ. എല്ലാവരും നല്ല ടിക്ടോക്ക് ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ പിന്നെ അവരെ കമന്റുകൾ അടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുന്നുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എന്ത് പറയണം? പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്ന് പറയണമേ എന്ന് പറയണം. രണ്ടാമതായിട്ട് ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവാൽ നമ്മൾ നിറയും. ദൈവവചനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈശോയാണ്. ഈശോ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെ ഈശോനെയും കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മ ഒരു ആളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയില്ലേ? ആരുടെ അടുത്തേക്കാ? എലിസബത്തിനെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയി. എലിസബത്തിനെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയി. അവര് പരസ്പരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ശിശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറഞ്ഞ എലിസബത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ശിശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറഞ്ഞ് കുതിച്ചാണ്. ദൈവവചനമാകുന്ന ഈശോ, ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം ആത്മാവിനാൽ നമ്മളെ നിറയ്ക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വചനം വായിക്കണം. വചനം വായിക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് നിറയും. ആത്മാവ് നിറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ജീവിതത്തിലെ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. വചനം വായിക്കാറുണ്ടോ? വചനം വായിക്കാറുണ്ടെന്ന് കൈവക്കി? നിറയെ പേര് കൈവക്കി അല്ലെ? എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ? എല്ലാ ദിവസവും വചനം വായിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക്. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഇനി നിറയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, വചനം വായിക്കണം, പിന്നെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പല വഴികളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് 2-3 വഴികൾ, ടിപ്സുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത്. എല്ലാം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ഇടവക ധ്യാനത്തിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ പറയാറുണ്ടാകാം. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ദൈവം നമുക്ക് തരും. ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക്, അന്വേഷിക്കുവിൻ, മുട്ടുവിൻ. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിങ്ങളവരെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് ഈശോയ്ക്കെതിരെ സാക്ഷ്യമാകുവാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ദൈവം തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ ഈ തിരുനാളിന്റെ മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹപൂർണമായ ഈ തിരുനാൾ നമ്മുടെ ഈ ഇടവകയ്ക്കും ഈ നാടിനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിനും, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഏവർക്കും തിരുനാളിന്റെ മംഗളങ്ങൾ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി.
നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും അനുതാപത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിന്ന് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ മാർത്തോമാശ്ലീഹായുടെ മാതൃകയനുസരിച്ച് സത്യവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ സന്നദ്ധരായ അനേകം പ്രേക്ഷിതരെ സഭയ്ക്ക് നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കുദാശകളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ പൗത്രീകരിക്കുകയും ദൈവജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, കൗദാശിക ജീവിതത്തിലൂടെ തിരിച്ചുതിൽ വളരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. പീഡനങ്ങളിലും ക്ലേശങ്ങളിലും സ്ത്രീകന്മാർക്ക് പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിയ കർത്താവേ, ജീവിത ക്ലേശങ്ങളുടെ മധ്യ വസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ സ്നേഹത്തിന്റെയും സേവനത്തിന്റെയും പ്രേക്ഷിതരായി ലോകമെങ്ങും പ്രശോഭിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ സഭ മുഴുവനെയും തലവനായ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ലിയോ പാപ്പായെയും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് റാഫേൽ മെത്രാപ്പൊലീത്തായെയും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപത അധ്യക്ഷനായ മാർ ആൻഡ്രൂസ് മെത്രാപ്പൊലീത്തായെയും ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് രൂപാധ്യക്ഷമായ പോൾ മെത്രാനെയും മറ്റെല്ലാ മെത്രാന്മാരെയും ആത്മീയ നന്മകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവായ മിശിഹായെ നിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുകയും നിന്റെ സാന്നിധ്യവും സമാധാനവും ഞങ്ങളിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മ ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം. അതുപോലാത്മജനം ദിവ്യരുഭാഗ്യം സ്തുതിയെന്നും ദൈവാംബികയെയും മറിയോസേപ്പിനെയും സദരമൂർത്തിയിടാം പവനമീ ബലിയിൽ ഒന്നായി പാടിയിടട്ടെ ആമീനാമീൻ. മർത്തോമായെയും നിണസാക്ഷികളെയും സൽക്കർമ്മികളെയും ബലിയിലോ സീതാ കർത്താവിൻ
മൃതരോടൊപ്പം കതുവസിക്കുന്നു. മൃതരെല്ലാരും നിൻ മഹിതോത്താനത്തിൽ ശരണം തേടുന്നു. ഉത്തിതരായിടുവാൻ സർവശക്തനാഥനാ ഏകദൈവമേ, വിശ്വസിക്കുമത്യരാ ഞങ്ങളങ്ങയിൽ ദൃശ്യലോകമെന്ന പോലെ ദൃശ്യലോകവും സൃഷ്ടി ചെയ്ത ദൈവമേ സർവപാലക സർവശക്തനാഥനാവേക ദൈവമേ വിശ്വസിപ്പുമത്യരാജ്ഞങ്ങളങ്ങയിൽ സർവസൃഷ്ടിജാലവും തീർത്ത ദൈവമാ സത്യനാഥനിൽ നിന്നാദജാതനാ സൃഷ്ടിയല്ല പുത്രനാം ഈശ്വദൈവജൻ വിശ്വസിക്കുമത്യരാ ഞങ്ങളങ്ങയിൽ ദൈവസൂനു ദൈവമായേക സത്തയിൽ ലോക സൃഷ്ടി പൂർത്തിയായ അങ്ങിലൂടെ മർത്യരക്ഷ നൽകുവാൻ പാവനാത്മനാൻ മർത്യരൂപമാകിയേ കന്യകാത്മജൻ പീലാത്തോസിൻ വാഴ്ചയിൽ ഇടയേറ്റവൻ ക്രൂശിലേറി ദാരുണം മൃത്യുവാർന്നവൻ 3 നാളിനുള്ളിൽ സത്യദൈവസൂനുവേ മണ്ണിലുത്തിരൻ മഹത്വപൂർണ്ണ ശോഭയിൽ മഹിമയോടെ നിത്യപിതാവിൻ വലതുഭാഗമാകുവാനും മനിത കാന്തിയിൽ ഒടുവിലെത്തും ഈ വഴിയിലന്നു വിധിയുമായി സകലരും ശ്രമിക്കുമെന്ന് വിധിവിധീതരാ ആദരിൽ നിന്നെന്ന പോലെ സുതനിൽ നിന്നുമേ പ്രഭവമാർന്നു വാണിടുന്ന സത്യദൈവമായി ജീവനേകിടുന്ന മഹിത പാവനാത്മനിൽ വിശ്വസിപ്പു പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങളെ വരും ധന്യമാണു പാവനം സഭാ ശരീരപ്രഭാഗമാണ് സർവശരീരം പാപമോചനം തരുന്ന ജ്ഞാനസ്നാനവും ഏറ്റു ചൊല്ലു സാദരം ഞങ്ങളെ വരും മർത്യമുക്തിയാമുയർക്കും നിത്യജീവനും ഏറ്റു ചൊല്ലു പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങളെ വരും സർവശക്തനാഥനാകും ഏകദൈവമേ വിശ്വസിക്കുമത്യരാ ഞങ്ങളങ്ങയെ ആശ്രദിക്കുന്നതിന്റെ സഹോദരൻ ഈ കുർബാനയുടെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകുവാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും
സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ സജരസങ്ങളാകുന്ന ദിവരഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകരാകുവാൻ എളിയവരും പാപികളുമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കാരുണ്യാഗ്രഹത്താൽ യോഗ്യരാക്കി. അങ്ങ് നൽകിയ ഈ ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളങ്ങേ എപ്പോഴും എന്നേക്കും സമാധാനം നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനത്താവത്തോടും ശക്തിയോടും കൂടി കർത്താവിന് നന്ദി പറയുകയും അവിടുത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം നിന്ന് ഇവിടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നവയെ വീക്ഷിക്കുകയും പരിവർത്തിക്കാനുമായ രഹസ്യങ്ങൾ വികാസം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പുരോഹിതന്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി സമാധാനം സമർത്ഥമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിശബ്ദരായി ഏകാഗ്രതയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. പ്രഭയം ദൈവപിതാവിൻ സ്നേഹമതും ൃഹാദൻ സദവാസവുമേ നമ്മോടൊത്തുണ്ടാകട്ടെ. ഹൃദയ വികാര വിചാരങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിലെ ഉയരത്തെ. ഹൃദയ വികാര വിചാരങ്ങൾ ദൈവത്തിനുവലിയർപ്പിപ്പൂ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവ്വേശ്വരം അങ്ങയുടെ മഹത്വമേറിയ ദൃഷ്ടത്തിന്റെ ആരാധ്യമായ നാമം എല്ലാ ദുരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്തുതിയും എല്ലാ നാവുകളിൽ നിന്ന് കൃതജ്ഞതയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് പുകഴ്ചയും അർഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാലും ലോകത്തെയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും കനിവോടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യവംശത്തോടെ കൃപ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർഗവാസികളുടെ ആയിരങ്ങളും മാലാഖമാരുടെ പതിനായിരങ്ങളും മഹോന്നതനായ അങ്ങേക്കും ആരാധിക്കുന്നു. അഗ്നിമയന്മാരും അരോഗികളുമായ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധരും അരോഗികളുമായ ക്രോവ്യന്മാരോടും സഭ്യന്മാരോടും ചേർന്ന് നാഥനായ അങ്ങേക്കവർ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു. സ്വരത്തിലവർ തിരുസന്നിധിയിൽ അനവരതം സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു, സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു.
ദൈവം നിത്യമഹത്വത്തിൻ കർത്താവെന്നും പരിശുദ്ധൻ ബലവാനീശൻ പരിശുദ്ധൻ മണ്ണും വിണ്ണും നിറയുന്നു മന്നവനവരുടെ മഹിമകളാൽ ഉന്നത വീതിയിലോശാന ദാവീദിൻ സുതയോശാന കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും യുവരാജാവായി വീണ്ടും വരുവോരും നെഞ്ചിൽ ഉന്നത വീതിയിലോശാന ഓശാന. കർത്താവായിരിക്കുമേ സ്തുതികളോട് കൂടി അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഇളയവരും ബലഹീനരും ആകുലരുമായ ദാസർ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ സ്മാരകമായ രഹസ്യം തിരുസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു. താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധനായ പിതാവേ അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വക്രത്തെ വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. അപ്രകാരം തന്നെ കാസയുമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ എന്റെ രക്തമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ. ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. കർത്താവേ, നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ ദൈവിക ജീവിതം ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും അതപതിച്ചു പോയി ഞങ്ങളെ സമുദ്രിക്കുകയും മൃതരായി ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പാപികളായി ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജിതരാക്കി ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതിയെ നിന്റെ സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹത്വമണിയിക്കുകയും ചെയ്തു. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ഹൃദയമുടലികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവേ, ശക്തനായ ദൈവമേ, സാമുദ്രിക സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മാർലയോ പാപ്പായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ബിഷപ്പ്മാർ റാഫേൽ മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപതാധീശനായ മാർ ആൻഡ്രൂസ് മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ പിതാവും രൂപതാധീശനുമായ മാർ പോൾ മെത്രാനും പുരോഹിതന്മാർ, സംസ്ഥാനമാർ, സമർപ്പിതർ, അൽമായ പ്രേക്ഷിതർ, ഭരണകർത്താക്കൾ, മേലധികാരികൾ എന്നിവർക്കും വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ മുഴുവനും വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സ്നേഹന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും മണ്ഡകളുടെയും ബഹുമാനത്തിന് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രീതമാവിധം വർത്തിക്കും നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കും വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. ക്ലേശിതരും ദുഃഖിതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളും ആകുലരുമായ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വേർതിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മരിച്ചവർക്കും അങ്ങയുടെ കാരണത്തെ പ്രത്യാശപുറം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ജനത്തിന് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥനാ സഹായം തേടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും ഈ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും അയോഗ്യരായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർമ്മലവും വിശുദ്ധവുമായ ബലിപീഠം
അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. അങ്ങ് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പിതാവായ ദൈവമെന്നും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനായ ഈശോമിശിഹായെ നയിച്ചുവെന്നും ഉപവാസികൾ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായ മിശിഹാവെന്ന് ജീവദായകമായ സുവിശേഷം വഴി വിശുദ്ധമാമോദീസായുടെ സജീവവും ജീവദായകമായിരുന്ന താൽ മുദ്രിതരും പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ സന്താനങ്ങളുമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള നൈർമല്യവും വിശുദ്ധിയും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുവെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ നാഥനും രക്ഷകനുമായ ഈശോമിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും മഹനീയവും ഭയഭക്തനവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികമായ രഹസ്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവെഴുന്നള്ളി വരട്ടെ. നിന്റെ ദാസരുടെ കുർബാനയിൽ അവിടുന്ന് ആവസിച്ച് ഇതിനെ ആസ്വദിക്കുകയും പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളുടെ പുറത്തേക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മനസ്സിലൂടെ ഏർപ്പിലുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കും തന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ മഹനീയവും വിസ്മയവുമായ രക്ഷാപദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അങ്ങയെ നിങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ അമൂല്യത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയെ സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പൂജ്യമായിടും നിന്റെ നാമത്തിൽ ആദരാൽ ഞങ്ങളർപ്പിക്കും സ്തോത്രവും സ്തുതി കീർത്തനങ്ങളും എന്നുമേ എപ്പോഴും എന്നേക്കും. അങ്ങയുടെ പ്രതികൃതവിനോട് ദയ തോന്നണമേ. തിരുനാമത്തിനെ സ്തുതിയും നാഥനായ നിനക്ക് ആരാധനയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സജീവവും ജീവദായകവുമായി അപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിനിറങ്ങിയതും ലോകത്തിന് മുഴുവനും ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല, പ്രത്യുത പാപമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു. രക്ഷകനീശോദൻ ശിഷ്യരെ അറിയിച്ച ദിവ്യരഹസ്യമിതാ, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നാഗതമാം ജീവൻ നൽകിടും അപ്പം ഞാൻ. സ്നേഹമുടെന്നിൽ കൈക്കൊള്ളുവോ, എന്നിൽ നിത്യം ജീവിക്കും. നേടുമവൻ സ്വർഗ്ഗം നിശ്ചയമാ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ശംസിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ മൂല്യമായ ശരീരങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്താരങ്ങളോട് സമീപിക്കാം. അനുതാപത്തിൽ നിന്നുളവാക്കുന്ന ചരണത്തോടെ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞും പാവങ്ങളെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചും സഹോദരരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവത്തോട് കൃപയും പാവമോചനവും യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഭിന്നതകളും കലകളും പിടിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാം. ശത്രുതയിലും വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ വിമുക്തമാക്കാം. വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൗത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. യോജിപ്പോടും ഐക്യത്തോടും കൂടെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാം. കർത്താവേ, ഇവ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളുടെ ഉയർപ്പിനും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കും കാരണമാകട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. നാവുകൾ നിന്റെ സത്യം പ്രഘോഷിക്കട്ടെ.
ഞങ്ങളുടെ വചനങ്ങളെ പുതിയ വീണകളാക്കുകയും ജലിക്കുന്ന തരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ കുരിശ് ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണമായി ഭവിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവിനെന്ന് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് നീ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച വിശിഷ്ടമായ പ്രാർത്ഥന നിന്നിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മനോവിശ്വാസത്തോടെ ആവർത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിന് വീഴാനിടയാകരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവേ, ശക്തനായ സർവേശ്വര, നല്ലവനായ ദൈവമേ, കൃപാപൂർണനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നും അവന്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും രാജ്യവും ശക്തിയും പ്രാബല്യവും അധികാരവും അങ്ങയുടേതാകുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സമാധാനം നിങ്ങളോടും കൂടെ, അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. ഉള്ളതാകുന്നു. പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകപുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകരൂപ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എന്നേക്കും സ്തുതി. ആമേൻ. ஓ இயேசுவே, நீரில்லாமல் நான் வாழ முடியாது. என் பக்கத்திலேரும் ஓ இயேசுவே, நீரில்லாமல் நான் வாழ முடியாது. என் கூடவே இரும் ஓ இயேசுவே, நீரில்லாமல் நான் வாழ முடியாது. என் பக்கத்திலே இரும் ஓ இயேசுவே, நீரில்லாமல் நான் வாழ முடியாது. இருளான வாழ்க்கையிலே வெளிச்சமானிரே, உயிரற்ற வாழ்க்கையிலே ஜீவனானிரே. இருளான வாழ்க்கையிலே வெளிச்சமானிரே, உயிரற்ற வாழ்க்கையிலே ஜீவனானிரே. என் வெளிச்சம் நீரே, என் ஜீவனும் நீரே, எனக்கெல்லாமே நீங்களானப்பா. என் வெளிச்சம் நீரே, என் ஜீவனும் நீரே, எனக்கெல்லாமே நீங்கதானப்பா. என் கூடவே இரும் ஓ இயேசுவே, நீரில்லாமல் நான் வாழ முடியாது. கண்ணீர் சிந்தும் நேரத்தில் நித்தாயுமானிரே, காயப்பட்ட நேரத்தில் நீ தகப்பனானிரே. கண்ணீர் சிந்தும் நேரத்தில் நீ தாயுமானிரே, காயப்பட்ட நேரத்தில் நீ தகப்பனானிரே.
அதே மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் தான் இன்னைக்கு கிடைக்கும். முக்கியமாக அந்த சந்தோஷத்துக்கு காரணம் ஆண்டவர் தான் இந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தது. இந்த இடத்துல இந்த திருவிழா கொண்டாடுவதற்கு இன்றைய நாளில் திருவிழா கொண்டாடுவதற்கு ஆண்டவர் கொடுத்த வாய்ப்புக்காகவே முதலாகவே நன்றி சொல்லேன். இரண்டாவதாக இன்னைக்கு நமக்கு திருப்பதி அர்ப்பணம் செய்த அகஸ்டின் ஃபாதருக்கு நன்றி கூறுவதற்கு நான் விரும்புகிறேன். இன்றைய நாளில் ஆண்டவருடைய சித்தந்தான் ஆண்டவர் அகஸ்டின் ஃபாதர் எங்கே கிடைச்சது. ஏனென்றால் ஃபாதரை இப்போ கேரளாவில் ஒரு செமினாரியிலே படிச்சிருக்கிறார். இப்போ ஒரு மாதம் ஃபாதருக்கு லீவு தான். அப்போ ஒரு நாள் இங்கே சேலத்தில் வரணும் திருப்பதி. இரண்டாவதாக இந்த இடத்துல இந்த திருவிழா கொண்டாடுவதற்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தார். நம்ம இந்த சேலம் கேம்பஸ் பங்கு தந்தை ஃபாதர் ஜானுக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்கள் சேலம் பங்கினுடைய இந்த மேட்டூர் சமூகத்தினுடைய நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கடங்களை தட்டி நன்றியை தெரிவிக்கலாம். அதே மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம நல்லபடியாக இங்கே டெக்கரேஷன் செய்வதற்காகவும் இங்கே வந்தால் நமக்கு அனுமதிப்பதற்கு நம்மோடு கூடியிருக்கும் அனைத்து கன்னியர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நம்ம சேலம் எங்களுடைய கைக்காரமாக 2 பேருமே நம்மோடு கூடியிருக்கிற 2 பேருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்னைக்கு நல்லபடியாக பாடல்கள் எல்லாம் நல்லா பாடி நம்ம கோயில்கள் 2 பேருக்குமே நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கோயிலுக்கு வந்த நம்ம பிள்ளைங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்ம சேலம் பங்கில் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் நிறைய பேர் சேலம் பங்கிலாம் வந்திருக்கு எல்லாருக்குமே எங்கள் கூடியிருக்கும் அனைவர் சார்பாகவும் எங்கள் சேலம் சென்ட் மேரிஸ் பங்கின் சார்பாகவும் இந்த மேட்டூர் சென்ட் செபாஸ்டியன் சமூகத்தின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே மாதிரி இன்னைக்கு நிறைய தூரம் நல்ல காலையிலலாம் பார்க்க மத்தியானலாம் நல்லா சூடாக இருந்துச்சு. நான் அந்த சூடையெல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு வழியாக இருக்கட்டும். முக்கியம் திருவிழா தான் நினச்சி நிறைய பேர் காலையில் இருக்கிற திருவிழாவுக்காக வண்டியெல்லாம் எடுத்து ஊட்டி இவ்வளோ தூரம் 50 கிலோமீட்டர். ஆனால் இவ்வளோ தூரம் இங்கே வருவதற்கு நிறைய அந்த முயற்சி எடுத்து வண்டிகளெல்லாம் ஊட்டி வந்தாங்க. எல்லாருக்குமே வண்டியெல்லாம் எடுத்து அதுக்கு முயற்சி எடுத்து நிறைய கஷ்டங்கள் எடுத்து வந்த அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் சேலம் பங்கிலிருந்து வந்த எல்லாருக்குமே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே மாதிரி இன்னைக்கு நேர்ச்சா இனிப்பு பணியார் எல்லாம் தயார் செய்து நம்ம அம்மா சேலம் பங்கினுடைய அம்மா அவங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே மாதிரி நிறைய பேர் இந்த திருவிழா கொண்டாடுவதற்கு நிறைய உதவிகள் செய்திருக்க எல்லாருமே அது பணமாகலாம், ஜபத்தினால் ஆகலாம், இங்கே வேலைகள் செய்வதால் எப்படி ஆனாலும் பணம் மூலியமாக சாம்பத்திகமாக சகாய உதவிகளை செய்தால் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். முக்கியமாக நான் இன்னைக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டியது நம்ம மேட்டூரில் இருக்கிற குடும்பங்கள் தான். ஒரு வாரமாக எல்லாத்துக்கும் முன்னாடியே இந்த திருவிழா கொண்டாடுறது எப்படி கொண்டாடலாம், முதலாவதாக கொண்டாட போவது எப்படி கொண்டாடலாம், ரொம்ப ஒரு சந்தேகமாக இருந்துச்சு. எப்படி கொண்டாடலாம், மழை இருக்குமா வெயில் இருக்குமா, எப்படி சாப்பாடு உணவு எப்படி கொடுக்கணும், எப்படி திருப்பதி எப்படி அலங்காரம் இப்படியெல்லாம் நிறைய ஒரு சந்தேகமாக இருந்துச்சு. ஆனாலும் இன்னைக்கு நல்லபடியாக இங்கே ஒளி அலங்காரம் ஆகலாம், மலர் அலங்காரம் ஆகலாம், இங்கே பார்த்துருங்க எந்த அலங்காரம் ஆகலாம். நம்ம இங்கே மேலே மேட்டூரில் இருக்கிற மக்கள் தான் இந்த இப்படியோ இந்த அளவுக்கு நல்லபடியாக சரி நல்லா கடைகளை செஞ்சு சொல்லிக்கலாம். இப்படி சேலத்தில் கூட இந்த அளவுக்கு மாலையெல்லாம் மலரெல்லாம் பூவெல்லாம் வச்சு அலங்காரம் செய்து நான் பார்த்துட்டேன். முதலாவது அப்படியே பார்த்தேன். அதுக்கு நம்ம அம்மா தான் இப்படியே எல்லாம் செய்திருக்கு. அதே மாதிரி நேற்று வந்து இதெல்லாம் கட்டுறதுக்கு அலங்காரம் தோரணெல்லாம் கட்டுறதுக்கு பெருமெல்லாம் கட்டி இதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி இங்கே பார்த்தா தெரியும் அதெல்லாம் இல்லை நல்லா நீட்டாக இருக்குது. இங்கே பார்த்தா எல்லாம் நல்லா நீட்டாக வச்சிருக்கு. அப்போ மேட்டூர் இருக்கிற எல்லா குடும்பங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை பாராட்டுகளை நாங்கள் தெரிவித்து கொள்கிறோம். நம்ம இந்த திருப்பதி முடிச்சதுக்கப்புறம் பவனி ஒரு சின்ன பவனி இருக்குது. இங்கே தொடங்கி நம்ம இப்படியே போய் சுற்றி மறுபடியும் திருப்பிக்கு வந்து ஒரு 2 மணி நேரத்துக்குள்ள பவனி முடிச்சிடும். அந்த பவனியில் எல்லாருமே நம்ம ஜவமாலையோடு தான் அந்த பவனி போகும். அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்காகவும் நல்ல உணவெல்லாம் தயார் செய்திருக்கு. எல்லாரும் உணவு உண்டு மகிழ்ச்சியோடு போக வேண்டும் என்று இந்த மேட்டூர் சமூகத்தின் சார்பாக உங்களிடம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே குடியிருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு தடவை கூட நான் நன்றி செல்வதற்கு விரும்புகிறேன். எப்படி போனாலும் என்ன சொல்றது ஒரு சந்தோஷம் தான் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது.
சந்தோஷம் தான். நிறைய பேரெல்லாம் சேலம் பங்கிலிருந்தும் சேலம் ஞாபகம் பங்கிலிருந்தெல்லாம் வந்திருக்கு. ஆனால் ஒரு நம்ம இந்த இடத்துக்கு இந்த மக்கள் மேலே காட்டுகின்ற ஒரு பாசம் இல்லையா, ஒரு நம்ம அன்பு தான். நம்ம எல்லாமே நம்ம செய்து கொடுக்க முடியும். சரி, நம்முடைய ஒரு ப்ரெசன்ஸ் இல்லையா, அந்த சார்ந்ததுனால நம்மளால அவங்களுக்கு ஒரு சரி நான் கூட இருப்பேன் அப்படி நம்ம சொல்றது இல்லையா, அப்படி நான் கூட இருப்பேன்னு சொல்லி நிறைய பேர் எல்லாம் இங்கே கூடியிருக்கும். ஒவ்வொருவருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீ யாராவது எனக்கு போயிருக்கோம் சொல்லியிருக்கோம் மறந்து போயிருக்கோம் இல்லை. கடைசியாக ஒரு பெரிய நன்றி நம்ம ஜோதி சிஸ்டருக்கு தான். ஜோதி சிஸ்டர் இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி புது இடத்துக்கு இந்த ஸ்டேட் விட்டு கர்நாடக ஸ்டேட்டில் பத்ராவதியிலே பாலியேட்டிவ் கேருக்கு புதிய அவருடைய சேவைகளை செய்வதற்காக நாளைக்கு நான் போனோம். நிறைய கொஞ்சம் வேலையெல்லாம் இருந்தால் கூட சரி பரவாயில்ல, வேட்டூர் தான் முக்கியம், வேட்டூர் திருவிழா தான் முக்கியம்னு சொல்லி இன்னைக்கு சிஸ்டம் நம்மோடு கூட இருக்கிற நமக்கு என்ன சொல்றது, இந்த வேட்டூரில் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் இங்கே வந்து பூசை எல்லாமே இங்கே ரெடி பண்ணுறதுக்காகட்டும், இங்கே ரெடி பண்ணுறதுக்காகட்டும், உதவிகள் செய்வதற்காகட்டும், வேட்டூர்னு இந்த சமூகத்துக்காக ஜபிக்கிறதுக்காகட்டும், மக்களுக்காக ஜபிக்கிறதுக்காகட்டும், மகிழ்ச்சியோட வந்து பேசுவதற்காக எப்படி ஆனாலும் சிஸ்டருடைய ஒரு பிரசன்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷம் தான். நாளைக்கு சிஸ்டர் இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி புது இடத்துக்கு போகிறார். நமக்கு தெரியல சிஸ்டர் எங்கே எந்த இடத்துல பார்க்க முடியுமோ தெரியல. ஆனாலும் இன்னைக்கு சிஸ்டர் நம்மோட கூட இருக்கிறதே பெரிய சந்தோஷம். இங்கே பார்க்க முடியுமா மேலே பார்க்க முடியும்னு தெரியல. அதனால இன்னைக்கு இது இவ்வளவு நாள் இந்த இடத்துக்காக, இந்த சமூகத்துக்காக, மக்களுக்காக, இந்த சென்ட் செபாஸ்டியன் கூட்டாய்மைக்காக சிஸ்டருக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி என்னன்னா, போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு திருவிழா கொண்டாடி போகிறது. சிஸ்டர் சொன்னார், நான் அங்கே போய் அந்த 1000 இடம் நான் இப்படி சொல்லுவேன், திருவிழா கொண்டாடி தான் வந்திருக்கு, அதுக்கு சம்பந்தமான வேலையெல்லாம் கொடுக்கணும், ஒரு பெரிய ஆள் அந்த மாதிரி தான். இப்போ ஒரு இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் சிஸ்டருக்கு உட்கார்ந்து இப்படிதான், இன்னைக்கு இருக்கும்போது கொஞ்சம் இப்படி எல்லாம் தலையில போட இல்லையா, இவ்வளோ சிரிப்போட நல்ல முகத்தோட இன்னைக்கு சிஸ்டருக்கு நன்றி சொல்லும் பொழுது எனக்கும் அந்த சந்தோஷம் தான். இந்த மேட்டூர் சமூகத்துக்காக எல்லாமே செய்வதற்கு, இந்த மக்களை மேலே கொண்டு வருவதற்கு எப்படி நம்ம ஜபங்கள் ஆகட்டும், திருப்பலிகள் ஆகட்டும், அதுக்கு எல்லாமே முயற்சி எடுத்த சிஸ்டருக்கு இந்த மேட்டூர் சமூகத்தினுடைய நன்றியை கொடுக்குவதற்கு, அவருடைய സന്തോഷത്തെ ഒരു കാട്ടുവதற்கு സൈമനാവെ ഒരു സാധനത്തെ എൻ്റെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലൂടെയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തവരാണ്. പല ഇടങ്ങളിലും രാവിലത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ സൗഹൃദവും ഈ 2 ദിവസങ്ങളുടെ സഹോദരിയും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഈ അവസരത്തിൽ അച്ഛനെ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേട്ടൂർ ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾക്കും സേലം ഇടവക്കാർക്കും ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അവസരം നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെ ഓർക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ ഓർക്കും. നിങ്ങളുടെ ഈ വളർച്ച കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷം, ഇനിയും വളരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി തിരുനാളുടെ മംഗളങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ നേരിടുന്നു. ജീവിക്കുന്നവരുമായ ദൈവമേ, വിശുദ്ധരിൽ അങ്ങയുടെ കൃപാവരത്തിന്റെ വിജയം ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ശരീരങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ ധൈര്യമാക്കിയ എന്റെ കാരുണ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിവരെ നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വിശുദ്ധരുടെ ഗണത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് സൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാകട്ടെ. പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കും. മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ സ്ഥാനത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് പങ്കുചേർന്ന സകല വിശുദ്ധരോടും കൂടെ സഭയിൽ നിന്നെ പ്രകീർത്തിക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി. നിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തിന് നമ്മെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെന്നും കടപ്പെട്ടവരാകും. സകലത്തിന്റെയും നാഥായി നീക്കും. നാഥൻ
നിങ്ങളെ എപ്പോഴും സകലേശൻ പാവനരാക്കി തീർക്കട്ടെ. ജീവനിലും തിരുസ്ലീമായ നിങ്ങൾ മുദ്രിതരാകട്ടെ. സംരക്ഷിതരായി തീരട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. പരിശുദ്ധപരമാദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് പരിശുദ്ധപരമാദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് കർത്താവേ കനിയണമേ മിശിഹായേ കനിയണമേ കർത്താവേ ഞങ്ങളണയ്ക്കും പ്രാർത്ഥന സദയം കേൾക്കണമേ. സ്വർഗ്ഗപിതാവാം സർവ്വേശ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. വരരക്ഷകനാം മിശിഹായേ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. ദൈവത്താവാം സർവ്വേശ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. പരിപാവനമാം പ്രീത്വമേ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. വിശുദ്ധിവിരിയും പാദങ്ങൾ ചരിച്ചു നാടനു സമ്മോദം. വിറച്ച പാവന വീരാത്മാ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായി. ക്രൂശിതനായൊരു ദൈവത്തിൻ പൂജിതമാം തിരുമാതൃകയാം കുരിശിൻ പാദപുണർന്നവനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായി. ആനന്ദത്തിരുവല്ലയും പ്രീതിമഹേശ്വരു ചേർത്തൊടുവിൽ നിത്യകിരീടമണിഞ്ഞവരെ പ്രാർത്ഥി
ലോകത്തിൻ പാവങ്ങൾ താങ്ങും ദൈവത്തിൻ മേക്ഷമേനാദാ പാപം പൊറുക്കേണമേ നാദാ പാപം പൊറുക്കേണമേ ലോകത്തിൻ പാവങ്ങൾ താങ്ങും ദൈവത്തിൻ മേക്ഷമേനാദാ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണമേ നാദാ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണമേ ലോകത്തിൻ പാവങ്ങൾ താങ്ങും ദൈവത്തിൻ മേക്ഷമേനാദാ ലോകത്തിൻ പാവങ്ങൾ താങ്ങും ദൈവത്തിൻ മേക്ഷമേനാദാ ഞങ്ങളിൽ കനിയേണമേ നാദാ ഞങ്ങളിൽ കനിയേണമേ നിശിനാകർത്താവേ നരകുലപാലകനേ ഞങ്ങളടച്ചിടുമേ പ്രാർത്ഥന തിരുമുൻപിൽ പരിമളനിയറും ധൂപം പോൽ കൈക്കൊണ്ടരുളേണം പരിമളനിയറും ധൂപം പോൽ കൈക്കൊണ്ടരുളേണം ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ വരങ്ങളാലും പരിശുദ്ധ അവരെ തലകരിച്ച് ദൈവമേ ആകനികയോഗ്യതകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കണമേ. നീതിമാനായ മറിയൂസേപ്പിന്റെയും സകല വിശുദ്ധരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളും പ്രാർത്ഥനകളും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. തിരുസഭയുടെ മേലധിക്ഷമായി സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് പരമേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരെ വിശ്വാസത്തോടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ തീക്ഷ്ണതമാക്കി തീർക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പ്രത്യേകമായി തിരുസഭയുടെ അഭിപ്രായമാരുടെയോ പാപ്പായ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് പുലിത്താക്ക് വേണ്ടി മാപ്പോളിന് വേണ്ടി അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ തിരുനാളിലെ കാരണബോധനായ വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച് ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ തിരുനാൾ നടത്തുന്നവരെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. അത്ഭുതകരമായ വരങ്ങളാൽ വിശുദ്ധരെ അലങ്കരിക്കാൻ തിരുവുള്ളമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെയും വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ പരിഗണിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ മനസ്സിനെ യോജിച്ച വിധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം സാധിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും.
புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்தில் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமென். மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்தில் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமென். புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்தில் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமென். புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்தில் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமென். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியான இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. எழுந்திருப்போம். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியான இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே, உடைய திருவயிற்றின் கனியான இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ക്ലേശങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും സഹിക്കുന്നതിനും എല്ലായിടത്തും ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായ ശരീരത്തെ രക്ഷിച്ച വിശുദ്ധന്റെ പ്രാർത്ഥനയ എല്ലാവിധ ശാരീരിക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആത്മീയ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാൻ ലോകാവസാനം വരെ നിങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വാതിലുകൾ സഭയ്ക്കെതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ലെന്ന് അരുൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി സഭയെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദയാപൂർവം കേൾക്കണമേ. അങ്ങേദാസരായ വിശുദ്ധ മാധ്യസ്ഥം വഴി ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസദാഢ്യവും പുണ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയും പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ നാടിനെയും എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും പൈശാചിക ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ യാചിക്കുന്ന പ്രത്യേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ ആശീർവാദത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലെ, നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ മേലെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ മേലെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനേവരും എഴുந்து നിൽപ്പും. സിലുവ ആശീർവാദം നേരം ഫാദർ തരുമ്പൊഴുത് நம்முடைய விண்ணப்பங்களுக்காக நாம் ஜெபிப்போம். சிறப்பாக இன்றைய நாளில் இந்த திருவிழா நடத்துகின்ற குடும்பங்கள் 15 பேரை இந்த திருவிழா நடத்துவதற்காக முன்னாடி வந்திருக்கு. அவருடைய விண்ணப்பங்களுக்காக இந்த நேரத்தில் ஜெபிப்போம். திரு சிலுவையினுடைய ஆசீர்வாதம், திரு ரத்தத்தினுடைய பராமரிப்பு நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் நம்முடைய குடும்பங்களுக்கும் உண்டாவதற்காக மன்றாடலாம். கரங்களை கூப்போம், கண்ணுகளை மூடி இந்த நேரத்தில் சிலுவை ஆசீர்வாதம் ஏற்றுவாங்களாம். നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ സംരക്ഷണവും നാം എല്ലാവരുടെ മേലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. நமக்காக தயாரிக்கப்பட்ட உணவை நாம் அதுக்காக ஆசீர்வதித்து மன்றாடுவோம். ஆண்டவராக இறைவா, இன்றைய திருவிழா நாளில் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சிக்காக எங்களுக்கு தயாரிக்க விட்டிருக்கின்ற இந்த உணவை ஆசீர்வதியும். இந்த உணவை உண்டு உமக்காக சேவைகளை செய்வதற்கு, ஆண்டவரின் நல்ல மக்களாய் வளர்வதற்கு எங்களை ஆசீர்வதியும். ஆண்டவரே, எங்களுடைய நோய்களை விட்டு போகுவதற்கும் எங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் கிடைக்குவதற்கும் இந்த உணவை ஆசீர்வதியும். 5,10,000 பேருக்காக கொடுத்த ஆண்டவரே, இந்த உணவு வழியாக எங்களுடைய இதயங்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் எங்களுடைய சரீரங்களுக்கு வளர்ச்சியும் கிடைக்குவதற்காக நாங்கள் மன்றாடுகின்றோம். நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் தந்தையாகிய கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாரின் நட்பு நாம் அனைவரோடும் இருப்பாராக, இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும்.
പരിശുദ്ധരാ